فلاحی تنظیم کی چیئرپرسن انیلا مرزا کی طرف سے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان ریاض فتیانہ کو فالکرک سٹی آفس میں مدعو کیا گیا اور پاکستانی خاتون سامیہ جس کی 3 سالہ بچی کو زبردستی اس کا والد پاکستان لے گیا تھا، اس نے ریاض فتیانہ سے ملاقات کی اور اپنی بچی کی حوالگی کی درخواست کی۔ تفصیلات جانتے ہیں چودھری خالد کی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر فالکرک میں فلاحی تنظیم شکتی وومنز کی طرف سے پاکستان کے ممبر نیشنل اسمبلی ریاض فتیانہ کو مدعو کیا گیا اور ممبر قومی اسمبلی کو پاکستانی خاتون سامیہ کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ سامیہ کے مطابق اس کی 3 سال کی بچی ہے جسے اس کا سابق شوہر اسکاٹش پولیس کے روکنے کے باوجود زبردستی پاکستان لے گیا ہے۔ میری بیٹی 3 سال کے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، وہ اس کو پاکستان لے گیا اغوا کر کے۔ کافی دیر ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ مجھے مدد چاہیے۔ جو پاکستان کے پارلیمنٹ ریاض فتیانہ ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے مجھے میری بیٹی سے ملوایا جائے۔ شکتی وومن کی چیئرپرسن انیلا مرزا اور آسمہ حسین نے اس موقع پر کہا کہ سامیہ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ فلاحی تنظیم نے متاثرہ خاتون کو برطانیہ کا 3 سال کا ویزا دلایا۔ وہ بچی کو لے کے پاکستان چلے گئے اور there is no way she can meet her daughter now، اور اگر یہ واپس چاہتی ہے اس کی لائف رسک پہ ہے، یہاں ایسی پولیس پروٹیکشن ہے لیکن اپنے ملک میں کوئی ہیلپ نہیں ہے۔ ریاض فتیانہ نے متاثرہ خاتون کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستانی اور برطانوی قوانین کے مطابق ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ میں چونکہ چیئرمین ہوں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف، تو یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم پاکستان کے باشندوں کو یا جن کا تعلق پاکستان سے کسی نہ کسی لحاظ سے ہے ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو پروٹیکشن فراہم کریں۔ انیلا مرزا نے حکومت پاکستان سے شکوہ کیا کہ سامیہ پاکستانی شہری ہے مگر حکومت پاکستان اور پاکستانی کونسلیٹ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ چودھری خالد پرویز، 92 نیوز، فالکرک۔ ڈنڈی کی جامع مسجد بلال میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں علماء کرام نے حضرت امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات کیسر حبیب کی رپورٹ میں۔ تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا مولا، بولے حسین مولا۔ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں جامع مسجد بلال میں بسلسلہ ذکر شہادت نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈنڈی اور گرد و نواح سے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے نامور عالم دین علامہ شاہد بابر قادری نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل بیان کیا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اگر 72 جانیں بھی چلی جائیں تو بے شک چلی جائیں، وہ خواہ اہل بیت کے افراد ہی کیوں نہ ہوں، مگر کسی بدمعاش کی حکومت کی حمایت نہیں کرنی، کسی بدمعاش کی حکومت کو ووٹ نہیں ڈالنا، کسی بدگماش، کسی جھوٹے، کسی وڈیرے، کسی ظالم، کسی چور کو، کسی خائن کو قوم پر مسلط نہیں کرنا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیونکہ سر علامت ہے جان کی اور ہاتھ علامت ہے ووٹ کی، ہاتھ علامت ہے حمایت کی، ہاتھ علامت ہے کسی کو سپورٹ کرنا، کسی کی ہاں میں ہاں ملانا، بیعت کرنا۔ دیگر علماء اور شرکاء کا ذکر و فکر شہادت نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فروغ کے لیے امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو مساجد کا رخ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں حسینی کردار کو اپنانے سے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے دور میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کو ایک زندہ کردار کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے اور یزیدی کردار کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے اور
हुसैनी किरदार मौजूदा दौर के यजीदी किरदार से पहचाना जाता है। हमें हर सूरत में हक़ का साथ देना चाहिए, खा उसमें अपनी जान कुर्बानी करनी पड़े, अपने अहले खाना की जान कुर्बानी करनी पड़े, हमेशा हक़ के लिए डट कर और साथ देना चाहिए और हक़ के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होना चाहिए। ज़िक्र हुसैन जो है वो सिर्फ 10 मुहर्रम तक ही महदूद नहीं है। ये मुहर्रम ज़िक्र हुसैन के लिए मखसूस नहीं, बल्कि साल के 12 महीने हुसैनियत का प्रचार किया जाएगा। इस दौरे हाज़िर में हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चल के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में मकामी उलमाए किराम के अलावा दीगर उलमाए किराम और नात ख्वां हजरात ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए है, दीने मुहम्मदी के, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में सदर मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड डॉक्टर रफीक हबीब ने खुसूसी दुआ फरमाई और हाजरीन को लंगर हुसैनी पेश किया गया। जमीयत अहले हदीस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 42वीं सालाना आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद अहले हदीस ग्रीन लाइन में मुनाकिद हुई, जिसमें दुनिया भर से उलमा और स्कॉलर्स शरीक हुए। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखी। मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 42वें सालाना इंटरनेशनल अज़ीम शान इस्लामी दावत कॉन्फ्रेंस मरकजी अमीर मौलाना इब्राहिम मीरपुरी की सदारत में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और इनके हल के उन्वान से मुनक्कद की गई, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए उलमाए दीन और इस्लामी स्कॉलर्स ने मगरब में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और मिसाइल पर खुसूसी रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। पाकिस्तान से आए हुए मुमताज़ मजहबी स्कॉलर इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी, राना शफीक पसरूरी, इंडिया से फैज़ अली सैयद और दीगर ने खिताब करते हुए दौरे हाजिर के चैलेंजेस से शुरा को आगाही देते हुए कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना रिश्ता कुरान के साथ मजबूत कर लें, ताकि उन्हें इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई मिल सके। बात है वो आपकी और हमारी नुमाइंद होने में इसलिए शक नहीं है कि परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां मोमिनों तुम्हारी माएँ हैं। इस दौरान मौलाना आसिम ने कश्मीर में होने वाले मजालिम की दास्तान तरन्नुम से बयान की, जिसे सुनकर शुरा की आंखें नम हो गईं। गोद उजड़ी वीरान है जोलियां, इब्न कासिम को बहने है देती सदा, इब्न कासिम को बहने देती है सदा, चार सू शाम गम को बकू करबला, अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की इंतहा, भारतीय बर्बरियत सताए हुए गासिबाना तसल्लुत जमाए हुए। इस मौके पर पाकिस्तान के मारूफ स्कॉलर इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, हाफिज़ हबीबुर रहमान, शफीकुर रहमान, मौलाना अब्दुल हादी, अब्दुल बासित उमरी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस सालाना कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवान नस्ल को इस्लाम की असल रूह से आगाह करना और असर हाज़िर के चैलेंजेस से निपटने का हल बताना था। मोदी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ़ौरन जो है कश्मीर से कर्फ्यू का निफाज उठाया जाए और वहाँ हकूक़ इंसानी के तंजीमों को उनकी मदद के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। कश्मीर के साथ जो ज़्यादती हो रही है इंसानी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी और कौमी एतबार से भी, पाकिस्तान का दीगर अक़वाम का हक़ है कि कश्मीरियों का भरपूर तरीके से आवाज़ उठाए और इंशाअल्लाह तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम इस मसले को जाना जहाँ मौका मिला हर फोरम के ऊपर उठाने की कोशिश करते रहेंगे। पूरी उम्मत मुसलमान इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रही है और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस उम्मत मुसलमान को रहनुमाई देने का काम देती हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कश्मीर के मुसलमानों को हर किस्म के जुल्म व इस्तिबदाद से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। Alhamdulillah, we have organized this conference on the topic under the theme of Muslim Ummah challenges and the solution, and under this theme we have arranged so many topics including the
including the challenge of the poverty, including the challenge of the education and other crises and other challenges that the Muslim Ummah is facing currently. Alhamdulillah, our respected scholars, they have addressed so many issues here. So we hope that the audience benefit, and also those who could not attend the conference physically here, they can benefit through the internet. تقریب کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کشمیر سمیت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہونے والے فتنے اور مظالم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پاکستان میں اچھے دنوں کی نوید سنا دی۔ دبئی میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان ملکی حالات کی بہتری کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میری پرائرٹی ہوگی کہ میں واپس جا کے ان کے تمام جو ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی پہ حل کرواؤں، تاکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں جو یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں تو ان کے بھی مسئلے حل ہوں۔ جس طرح سے یہ یہاں محنت کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان میں محنت کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ بہت جلد نکلے گا اور بہت اچھا نکلے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں بہت اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ، بہت اچھا ہوگا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں سالانہ 3 روزہ ہیم ٹیکسٹائل نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ٹریڈ ونگ کی جانب سے خصوصی طور پر تیار کردہ ایمرجنگ پاکستان کے منفرد ڈیزائن سے آراستہ ٹیکسٹائل کے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے منسٹر ٹریڈ ناصر حامد اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن آفتاب چودھری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ناصر حامد اور دیگر شرکاء نے کہا، نمائش میں پاکستانی کمپنیوں کی شرکت سے پاک روس تجارت میں اضافہ ہوگا۔ ٹریڈ ونگ نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ مل کے یہ ہائم ٹیکسٹائل ایگزیبیشن میں آرگنائز کی ہے پارٹیسپیشن۔ 6 پاکستانی کمپنیاں اس میں ایگزبٹ کر رہی ہیں۔ آج یہ پہلا دن ہے، آج صبح یہ سٹارٹ ہوئی ہے، 3 دن کا یہ ایگزیبیشن ہے۔ میں خود سب ایگزیبیٹر سے آ کے ملا ہوں۔ اٹس پکنگ اپ، بائرس آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، دے آر لرننگ دا مارکیٹ۔ اور ہماری خیر بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کو دیکھا جائے تو جو لاسٹ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں، پچھلے سال کے مقابلے میں پہلے 6 ماہ میں ہماری 15% ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں رشیا میں، اور اس میں 50% کنٹریبیوشن ٹیکسٹائل آئٹمس کا بھی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان سارے جو ہمارے کمپنیز آئی ہیں ایگزبٹ کر رہی ہیں، ان کو اچھا بزنس ملے گا۔ ایگزیبیشن پہ اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے، فرسٹ ٹائم رشیا ادھر آئے ہیں، ایگزبٹ کر رہے ہیں، اور یہی ٹارگیٹ ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس، پاکستانی ٹیکسٹائلز کو نئی مارکیٹس کے اندر لے کے جایا جائے اور یہاں پہ بھی بزنس ایکسپینڈ کیا جائے۔ کچھ ان ٹیپڈ مارکیٹس ہیں تو اسی کے لیے نکلیں، اور ابھی تک رسپانس اچھا جا رہا ہے۔ We are participating here Ham Textile Russia Fair. Now the first day, and we are getting good clients now, and very hopeful. پاکستان کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل ڈیولپمنٹ کے اندر نیو پروڈکٹس انٹروڈیوس ہونے چاہیے۔ ٹرکی، چائنا، انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو بہرحال سب کو مل کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور ہائی ویلیو ایڈیشن میں آنا چاہیے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی۔ امیدیں تو یہی تھی کہ اس کے بھی ریلی حاصل بسل ہوئے گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، سلو ہے تھوڑا سا، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں سیریس لوگ ہیں اور کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بزنس کو مٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اوور آل اٹس اے ویری گڈ فیلنگ، اچھا بزنس ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اس ایگزیبیشن کے اندر جو الگ پویلین جو ہے وہ ارینج کیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاکستان کے بہت سارے مینوفیکچرر یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں سے ہم اپنی پروڈکٹ ٹیری ٹاول کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں رشین مارکیٹ کے اندر، اور ہمیں یہاں پہ کسٹمر سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستان اور روس کے علاوہ ترکی، چین، بھارت اور دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ماسکو میں پاکستانی اسٹال بڑے خوبصورت انداز سے سجائے گئے ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ روسی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کو مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ مزید بھی خبریں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ گوادر کے پراپرٹی ڈیولپر مرینا انکلیو نے کیمبرج میں پولو میچ جیت کر پولو کپ 2019 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
सर्वाइवर्स पोलो कप 2019 के मैचेस सिल्वर लीज पोलो क्लब हर्टफोर्डशायर में जारी हैं। ग्वादर के मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स एरोनेक्स डेवलपमेंट्स की टीम मारीना एनक्लेव पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनी। मारीना एनक्लेव की टीम ने गुज़श्ता रोज कैम्ब्रिज को हराकर अपना आखिरी लीग मैच जीत लिया था। CEO एरोनेक्स डेवलपमेंट्स अशर कुरैशी के मुताबिक मारीना एनक्लेव की टीम आज के साथ फाइनल में मद्दे मुकाबल हो रही है। मरीना एनक्लेव की टीम ने गुज़श्ता रोज कैम्ब्रिज को हराकर अपना आखिरी लीग मैच जीत लिया था। CEO एरोनिक्स डेवलपमेंट्स अशर कुरैशी के मुताबिक मरीना एनक्लेव की टीम आज ट्रुथ पोलो के साथ फाइनल में मद्दे मुकाबिल हो रही है। उनका कहना था टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी में पोलो का फरोग है। मरीना एनक्लेव के हमाद मलिक का कहना था कि पोलो का खेल बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में मकबूल हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि इनकी टीम फाइनल में भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए पुरअज़्म है। रग्बी और फुटबॉल के मिलाप से बना खेल फूटी मुल्तान के नौजवानों में तेजी से मकबूलियत पा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं सरमद अली की इस रिपोर्ट में। अंडे की तरह बेसवी फुटबॉल उठाए और दौड़ते नौजवान 40 जिसे AFL भी कहा जाता है खेल रहे हैं। इस जदीद फुटबॉल की किस्म में बॉल को हाथ लगाने से फाउल भी नहीं होता। कि आपने इस बॉल को यूं उठाना है और ये पीछे से पुश करना है बॉल को। अगर आपने पुश नहीं किया इसी तरह फेंक दिया तो ये फाउल हो जाएगा। AFL ऑस्ट्रेलिया का कौमी खेल है जो कि बहुत तेजी से दुनिया में मकबूलियत पा रहा है। मुल्तान में पहली AFL पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया जिसमें मुख्तलिफ शहरों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान के लिए खेले, अपने लिए खेले, एक जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर कि उसने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिस्म को चुस्त और तवाना रखने के लिए AFL से बेहतर कोई खेल नहीं। ऐसे मैचेस के इनकाद से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें मजीद बेहतर करने का मौका मिलता है। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़ मुल्तान। कराची का पिज़्ज़ा, चिकन चीज़ और बारबेक्यू पराठा अपनी मिसाल आप है। रोशनियों के शहर आएँ तो लुत्फ ज़रूर उठाएं। वापसी पर पार्सल भी कराएं ताकि सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाए। रिपोर्ट करें अरसलान अहमद। दिलकश समंदर, रोशन रातें और खूबसूरत मुकामात ही कराची की पहचान नहीं, यहाँ की फूड स्ट्रीट्स भी अपनी मिसाल आप हैं। फास्ट फूड खास तौर पे पसंद किया जा रहा है। वैसे तो शादमान टाउन के पकवान भी शहरियों में मकबूल हैं, लेकिन इन दिनों मुख्तलिफ इकसाम के पराठे, बिलखुसूस चिकन चीज पराठा, बारबेक्यू पराठा और पिज़्ज़ा पराठा पसंदीदा डिश का दर्जा हासिल कर गया है। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च का मिलाप, भाप उड़ाते तवे पर बनता हुआ पिज़्ज़ा पराठा शहरियों को अपनी जानिब खींच लाता है। पिज़्ज़ा पराठा हमें बहुत अच्छा लगा और हम आए हैं ए ब्लॉक से। हम रोज़ आते हैं, रात को यहीं पे हमारी गैदरिंग होती है, सारे दोस्त आते हैं यहाँ पे, चक्का वक्का खेलते हैं, फिर जो है पिज़्ज़ा पराठे, आलू पराठे, बहुत सारे पराठे हैं यहाँ पे। इसके चीज़ पराठे जो हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत मतलब अलग लुक है। शहरी कहते हैं पुरसुकून माहौल में खुली फिजा में पिज़्ज़ा पराठा खाने की बात ही कुछ और है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़ कराची। सियालकोट के सनतकारों ने अपनी मदद आप के तहत टूरिस्ट बस सर्विस का आगाज़ किया है जो शहरियों को 19 तफरीही मकामात की सैर कराएगी। मजीद जानते हैं हामिद रज़ा कालू की रिपोर्ट में। शहर इकबाल सियालकोट के सनतकारों ने हमेशा अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियालकोट ड्राई पोर्ट, सियाल एयरलाइन के बाद तफरीह के लिए सियालकोट टूरिस्ट बस टर्मिनल का भी इफ्तिताह कर दिया गया। इस खूबसूरत डबल डेकर बस में सैर के लिए टिकट 200 रुपए है। तालिब इल्मों के लिए 10 रुपए का टिकट रखा गया है। बच्चे और बुजुर्ग शहरी इसमें बिला मुआवजा सियालकोट के तारीखी मकामात की सैर कर सकेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर और सनतकार सलीम बरियाड़ ने कहा कि टूरिस्ट बस से शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और रेवेन्यू भी आएगा। ये बस का एक मंसूबा जो टूरिस्ट बस हमने बनाई है शहरियों ने मिलके, इससे इंशाल्लाह ताला शहर की खूबसूरती में भी फायदा बेहतरी होगी और इसमें रेवेन्यू भी आएगा जो इसी शहर के ऊपर हमने फिर दोबारा इसी की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना। तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक माहिर का कहना था कि नई नस्ल को तारीखी मकामात से आगाही मिलेगी। टूरिस्ट बस का आगाज जो है वो
वो इस बात से बहुत अहमियत रखता है कि हम अपने बच्चों को तारीख से आगाह करेंगे और तारीखी जगहों की उनको सैर करवाएंगे। बहुत अच्छा इकदाम है और मैं समझता हूँ कि हमेशा की तरह सियालकोट ने एक दफ़ा फिर इसमें बाजी जीती है। टूरिस्ट बस टर्मिनल के इफ्तिताह के मौके पर RPO कमिश्नर गुजरांवाला, सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों के अलावा तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ हामिद काहलू, 92 न्यूज़, सियालकोट। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।